नमस्कार, तुसी वेख रहे हो तुहाडा अपना परिवारिक चैनल डी पंजाबी। अज असी गलबात करन जा रहे हाँ जनजातीय गौरव दिवस बारे ते जिहड़े पवित्र दिहाड़े गुरपुरब ते तीनों खेती कानून रद्द करन दा फैसला किया है मानयोग प्रधानमंत्री जी ने ते राष्ट्र नूं संबोधित किया है उस बारे ते इन्हां दोनों विषयों के उत्ते गलबात करने वास्ते स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने श्री मनोरंजन कालिया जी, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर ते फॉर्मर स्टेट प्रेजिडेंट भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं थोड़ा स्टूडियोज़ दे विच। प्रधानमंत्री साहब ने पिछले दिन ही अनाउंसमेंट्स कीतियां ने जो जनजातीय गौरव दिवस मनाउण बारे उन्होंने घोषणा की ते पूरा हफ्ता असी मना रहे हाँ भगवान बिरसा मुंडा जी की याद दे विच। उस बारे थोड़े बनते विचार की ने? 15 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड गए जी और उन्होंने एक म्यूजियम का जोड़ा है उद्घाटन किया जोड़ा कि भगवान बिरसा मुंडा जी के याद दे विच है जी। भगवान बिरसा मुंडा जी ने उन्होंने जन्म 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ जी और 25 साल की उम्र जोड़ा है उन्होंने इस धरती ते कवांगे अवतार लिया उन्होंने बिल्कुल। और 1900 ਨੂੰ जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ उन्होंने शहादत पाई जी और उन्होंने अपना अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में वडमुला हिस्सा पाया जी। और खास करके उन्होंने याद किया जाता है कि जोड़े फॉरेस्ट जंगलात ਨੂੰ संरक्षण जोड़ा है ਉਹਦੇ ਲਈ, क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे कि जंगल साफ करके तो अपना जोड़ा है मनोरथ सिद्धा कर दे, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी और प्राण भी जड़े उत्ते त्यागे जी। और इसलिए जोड़ा है उन्होंने जनजातीय और बिहार दे विच जिहड़ा हैगा लोग उन्होंने भगवान के तौर पर जानते हैं जी। और उस स्मारक जिहड़ा हैगा ऐसी जगह ते बनया जिहड़ा जेल दे विच है जी। और उस दे विच जिहड़ा हैगा उन्हां दी याद जिहड़ी कायम की जाए, क्योंकि आने वाली नस्लों नूं एक प्रेरणा मिले बिल्कुल कि बई वो जिहड़ा हैगा कि भी उन्होंने किस तरह लड़ाई लड़ी। और इस नाल मैं कहांगी कि अपने विरसे की संभाल भी होंदी है। बिल्कुल उनका नाम भी बिरसा सीगा ते विरसे की संभाल भी होंदी है, क्योंकि अपनी जनजाति नूं अपना पिछोकड़ की है ये भुल ना जाए, क्योंकि ये होंदा अज की दौड़ दे विच अपने आप ना भुल जाइए। जी। कहते कि ढूंढने निकला था तुझको और खुद को खो दिया, तू ही अब मेरा पता दे, जिंदगी है जिंदगी, कहीं ऐसा ना हो। सो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय जिहड़ा हैगा उहदी संभाल दे लई, उन्हां दे विरसे दी संभाल दे लई जिहड़ा हैगा प्रयास कीता हैगा और इसे लिए जिहड़ा हैगा कि 15 नवंबर जिहड़ा हैगा जनजातीय गौरव दिवस के रूप दे विच मनाया जाता है जी। पूरा हफ्ता उन्होंने समर्पित कर रहे हैं और ये पहली बार होया है भारत की धरती ते मानयोग प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला लिया है। नाल ही उन्हों का फैसला जो हुण चर्चा दे विच है तीनों खेती कानूनों नूं रद्द करन दा, जो पवित्र दिहाड़े दे उत्ते गुरपुरब दा दिन है, उस दिन गुरु नानक पातशाह दा गुरपुरब असीं मना रहे हैं तो उस दिन वो ये डिकलेयर करते हैं, राष्ट्र नूं संबोधित करते हुए घोषणा करते हैं कि असीं तीनों खेती कानूनों नूं वापस लै रहे हैं। इस बारे जो उन्हों दे विचार ने वो भी तुसीं साडे दर्शकों तक पहुँचाओ। देखो कल पवित्र दिवस सीगा कि पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी का प्रगट उत्सव से जी। और उस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिता और उस कहा कि जिहड़े खेती कानून है फॉर्म्स एक्ट है जिहड़े कि NDA सरकार लेके आई सी 2020 दे विच, हाँ जी, और ऑर्डीनेंस राही हाँ जी उन्होंने कहा कि रद्द किए गए जी जी। सो एक बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि हालांकि जिहड़े खेती कानून है उन्होंने कल अपने भाषण च भी कहा कि भी असी ये किसानां दे हित लई असी लैके आए सी जी, लेकिन असी समझा नहीं पाए और इसलिए असी जिहड़ा हैगा जी वापस लेते हैं जी, क्योंकि किसान भरावां दी गलबात जिहड़ी हैगी मनदे होया इहदे नाल मैं कहांगा कि भी उन्हां दी एक वक्री परसोनैलिटी जिहड़ी हैगी है जी। वो उभर के आई जी, क्योंकि उन्होंने अज तक मैं कहांगा 14 तो बाद कि एक डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर के तौर के उत्ते जाने जाता है। हाँ जी। और उहदे विच तुसीं ये देखो कि जदों कोरोना की महामारी आई, ठीक है, उदों लॉकडाउन लेता प्रधानमंत्री ने निर्णय लेता कि मैं देश बचाना, ठीक है ना, और इहदे लई जानां बचानी है। हाँ जी। सो उन्होंने कहा सी जान है जहान है। बिल्कुल। सो उस नाते कई देशों ने जिहड़ा हैगा ये निर्णय लॉकडाउन का नहीं लिता सी। हाँ जी। बड़े बड़े जिहड़े देश है विकसित देश है उन्होंने भी हौसला नहीं किया, इन्होंने हौसला किया
ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਲਾਕੋਟ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਸਵੇਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਿਰਣੇ ਕੱਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਲ ਪੂਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, 11-12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਨ ਕੇ ਖੀਰ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੇੜ ਚੁੱਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਪਨ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਪਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਪਨ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੰਯੋਗ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੁਖਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਲਝਣਾ ਸੁਲਝੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ 550ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਜੀ, ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ 550ਵਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਣੈ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 552ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਅਜਬ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਧੰਨ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਢਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਵਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਔਰ ਕੱਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਬ ਸੰਯੋਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਜਬ ਸੰਯੋਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਮਨ ਨੌਕਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ 700 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 11-12 ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਮਝਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਾਰਮਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਟਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਿਆ ਹੈ ਪੇੜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝੁਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੜਪਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, 11-12 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬੜਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੱਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੰਵਾਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਤੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿ ਵੀ ਦਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਤੇ
ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। देखो ऐसा है कि भी भारत ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਈ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਨਾਜ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਵਿੰਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੌਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਜੋ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ MSP ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ MSP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MSP ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। MSP ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਗੇਹੂੰ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖਾਦ ਦੀ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਮੈਨੂਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਉਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਉਗਾਉਣੀ, ਪੂਰੀ ਉਗਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਫਾਲ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਗਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ, FCI ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਚਾਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਓਵਰਹੌਲਿੰਗ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ MP ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰयास ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ। ਦੇਖੋ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਵੈਭਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੰਗਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।